Welcome to free online classes of physics with Lambosa. So, in the last lecture, we studied common properties of wave, and in that lecture, we have discussed in all seven common properties, just like period of wave, frequency of wave, wave speed, amplitude of wave, wavelength, doubly periodicity of wave motion, and finally we studied phase and phase difference in case of wave. So in this lecture we want to learn about the progressive wave and the types of progressive wave. So what is progressive wave? Progressive wave is a wave which travels continuously in the same direction through given medium without changing its form or shape. Such wave is called progressive wave and it is defined like this. See here. The waves which travels continuously in the same direction in the given medium without change of form or change of shape म्हणजे कुठल्याही पद्धतीनं त्या वेव्हचा फॉर्म किंवा शेप चेंज न करता गिव्हन मीडियम मधून सेम डायरेक्शनला कंटिन्युअस ट्रॅव्हल होणाऱ्या वेव्हला प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह असं आपण म्हणू शकता. आता या प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. ऑलरेडी वी हॅव स्टडीड इट इन द previous lecture. Which are the properties? Just like amplitude, wavelength, period, frequency, velocity, doubly periodicity, at the same time phase and phase difference. These are the properties of progressive waves. Now we will study types of progressive waves. So we know that when progressive wave travels through medium, what happens? Particles of that medium vibrates or oscillates about their mean position as the wave passes over them. So in that medium, we get two types of directions. In first, the direction of propagation of wave. And while propagating, particles of that medium are vibrating or oscillating about their mean position. So in medium through which the wave is propagating, we are getting two direction. First one is the direction of vibrations of the particle of medium and second one is the direction of propagation of wave. So depending upon the direction in which particles of medium are vibrating in relation to the direction of propagation of wave. म्हणजे पार्टिकलच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन आणि वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन ह्या दोन डायरेक्शन मध्ये कोणत्या प्रकारचं रिलेशन आहे डिपेंडिंग अपॉन दॅट रिलेशन प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आर classified into two types. So, depending upon the direction of vibration of particle of medium in relation with the direction of propagation of wave, progressive waves are classified into two types. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे जे दोन टाइप्स आपण आता शिकत आहोत हे दोन टाइप्स मीडियमच्या पार्टिकल्सच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन आणि मीडियम मधून वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन ह्या दोन डायरेक्शन मध्ये नेमकं कोणतं रिलेशन आहे ह्या रिलेशनवर आधारित प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे दोन टाइप्स या ठिकाणी आपल्याला मिळतात. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह इज द ट्रान्सवर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह अँड सेकंड टाइप इज द लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. So these are the two types of progressive waves. Now, what are the properties or characteristics of that progressive wave? So progressive waves has a number of characteristics. But out of that, we have listed only the two characteristics. First one, see here, all the particles of medium. म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्यावेळेला मीडियम मधून प्रोपॅगेट होईल त्यावेळेला मीडियमचे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतील किंवा ऑसिलेट होतील अबाउट देअर मेन पोझिशन. मग या सगळ्या पार्टिकल्सची जी मीडियमची सगळी पार्टिकल जी व्हायब्रेट होत आहेत दे आर व्हायब्रेटिंग विथ सेम अँप्लिट्यूड सेम पिरियड अँड सेम
frequency. So this was the first characteristic of progressive wave. Now the second characteristic, the states of oscillation. We know that state of oscillation of particle is expressed in terms of physical quantity called as a phase. That's why states of oscillation, that is phase, changes from particle to particle. म्हणजे mediumच्या particle to particle oscillationची state change होत राहील in case of progressive wave. Now we will learn particularly first type of progressive wave, that is transverse progressive wave. So in case of transverse progressive wave, what is the relation between directions of vibrations of particle and direction of propagation of wave? So in this wave, the two directions are perpendicular to each other. That's why we can define transverse progressive wave like this. A wave in which particles of medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. And that wave is called as transverse progressive wave. म्हणजे या ट्रान्सव्हर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये मीडियमचे पार्टिकल्स वेव्हच्या प्रोपॅगेशनच्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर व्हायब्रेट होत असणार आहे. आणि हे आपण एका व्हिडिओच्या मदतीनं समजावून घेऊ शकतो. So if you can observe this video, in this video, the wave is traveling along positive direction of x-axis, while the particles of that medium are oscillating or vibrating along the y-axis. या व्हिडिओमध्ये जे हे रेड कलरचे तुम्हाला जे डॉट्स दिसत आहेत, ते रेड कलरचे डॉट्स म्हणजेच मीडियमचे पार्टिकल्स आहेत. आणि या सगळ्या पार्टिकलच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन अलॉंग वाय ऍक्सिस आहे, म्हणजे वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे. पण त्याच वेळी एनर्जी जी ट्रान्सफर होत आहे, वेव्हचं जे प्रोपॅगेशन होत आहे, इट इज अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. सो क्लिअरली we get the direction in which particles of medium are vibrating is perpendicular to the direction of propagation of wave. That's why this type of wave is called as a transverse progressive wave. Now, examples of transverse progressive wave. We know that waves on water surface are the transverse waves. Waves which are formed on the stretched string, transverse waves, and light waves is the best example of transverse wave. So the examples of transverse waves are waves on water surface, waves on stretched string, at the same time light waves. These are the few examples of transverse waves in which direction of vibration of particle of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. So let us learn few characteristics of progressive wave, transverse progressive wave. First characteristic, when transverse progressive wave travels through medium, ज्यावेळी या ट्रान्सवर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची मीडियम मधून प्रोपॅगेशन सुरू होईल, त्यावेळी particles of medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave. म्हणजे इथं जे डायरेक्शनचं रिलेशन आहे, ते रिलेशन परपेंडिक्युलर राहतं. सेकंड, all particles of medium vibrate with same amplitude, same period and same frequency. थर्ड पॉइंट यातला आपण असं घेऊ शकता, medium is divided into alternate crest and alternate trough. आणि क्रेस्टला तुम्ही म्हणू शकता कॉन्व्हेक्स पार्ट ऑफ मीडियम आणि ट्रफला म्हणू शकता कॉन्केव्ह पार्ट ऑफ मीडियम. त्याचबरोबर रिजन ऑफ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ क्रेस्ट आणि रिजन ऑफ निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ ट्रफ. म्हणजे ट्रान्सवर्स वेव्हचा ज्यावेळेला एखाद्या मीडियम मधून प्रवास सुरू होईल, त्यावेळेला ते मीडियम डिवाइड होईल अल्टरनेट क्रेस्ट आणि ट्रफ मध्ये. फोर्थ पॉइंट,
आपल्याला असं लक्षात येईल, there is no change of pressure and density at any point of the medium. म्हणजे मीडियम मधून या ट्रान्सव्हर्स वेव्हचं प्रोपॅगेशन सुरू झालं तर मीडियम मधील कुठल्याही पॉइंट जवळचं प्रेशर असेल किंवा डेन्सिटी असेल यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अशा प्रकारची ट्रान्सव्हर्स वेव्ह तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळू शकते. आणि यू कॅन लर्न द डेफिनेशन ऑफ दॅट ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फ्रॉम दिस व्हिडिओ. So let us shift towards the second characteristics of transverse wave. You can see in this diagram transverse wave which is propagating along positive direction of x-axis. At the same time, particles of that medium are vibrating parallel to y-axis. And in this diagram, this region of positive displacement is called as a crest and this region of negative displacement is called as a trough. So alternately and trough, crest and trough is formed when this transverse wave travels through medium. आणि या ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत ज्यामध्ये अँप्लिट्यूड आहे, पिरियड आहे, वेव्हलेंथ आहे, इथं ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेल्या आहे. So second characteristic of transverse wave is a transverse wave consists of one crest and one adjacent trough. आता या डायग्राम मध्ये जर तुम्हाला बघायला गेलं तर या डायग्राम मध्ये हा जो पार्ट आहे पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंटचा हा क्रेस्ट आणि दुसरा ऍडजेसंट ट्रफ हे दोघे मिळून एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह बनवतात. मग त्यानुसार या डायग्राम मध्ये एकूण दोन ट्रान्सव्हर्स वेव्ह फॉर्म झालेले आपल्याला मिळतात. म्हणूनच सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक, अ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह consists of one crest and one adjacent trough. Now, the third characteristic, the distance between, you can see here, या दोन सक्सेसिव्ह क्रेस्ट मधलं डिस्टन्स किंवा या दोन सक्सेसिव्ह ट्रफ मधलं डिस्टन्स जर तुम्ही फाइंड आउट केलं, हे पहा इथं हे जे लॅम्बडा दाखवलेलं आहे इथं, हे लॅम्बडा हे डिस्टन्स आहे बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रेस्ट आणि इथं जे लॅम्बडा दाखवलेलं आहे दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ट्रफ. या डिस्टन्सला आपण वेव्हलेंथ असं म्हणू शकता. सी हियर, द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव्ह क्रेस्ट और एनी टू सक्सेसिव्ह ट्रफ इज कॉल्ड वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. आता ही जी ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आहे ती कोणत्या मीडियम मधून प्रोपॅगेट होऊ शकते आणि कोणत्या मीडियम मधून होणार नाही त्याच्याशी रिलेटेड हे फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक आपण समजावून घेऊ. सी हियर, फॉर प्रोपॅगेशन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह medium must possess the property of elasticity of shape. आता आपल्याला इलॅस्टिसिटीचे मॉड्युलस वेगळे वेगळे माहिती आहेत. 3 मॉड्युलस, यंग्स मॉड्युलस लेंथ रिलेटेड, बल्क मॉड्युलस व्हॉल्यूम चेंज रिलेटेड आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी शेप चेंज रिलेटेड. इथं ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या प्रोपॅगेशन साठी मीडियम मस्ट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑफ शेप. म्हणजे ज्या मीडियमला स्वतःचा डेफिनाइट शेप आहे अशा मीडियम मधूनच ट्रान्सव्हर्स वेव्ह प्रोपॅगेट होऊ शकतात, ट्रॅव्हल होऊ शकतात. म्हणजेच ज्या मीडियम जवळ मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी आहे त्या मीडियम मधून ट्रान्सव्हर्स वेव्हचं प्रोपॅगेशन होऊ शकतं. आणि आपल्याला माहिती आहे डेफिनाइट शेप किंवा मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी फक्त सॉलिड्स जवळ आहे. त्यामुळं फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक त्या पद्धतीचे आपल्याला स्टडी करायला मिळेल. ट्रान्सव्हर्स वेव्ह कॅन ट्रॅव्हल ओनली थ्रू सॉलिड्स because solid possess property of elasticity of shape. Solid possess modulus of rigidity and that waves can also travel along surface of liquids. लिक्विडच्या सरफेस वरून ट्रॅव्हल होऊ शकते but they cannot travel through liquids and through gases. म्हणजे लिक्विड्स मधून किंवा गॅसेस मधून ट्रान्सव्हर्स वेव्हचा प्रवास होऊ शकत नाही. फक्त लिक्विडच्या सरफेस वरून आणि सगळ्या सॉलिड मीडियम मधून ट्रान्सव्हर्स वेव्हचे ट्रॅव्हलिंग किंवा प्रोपॅगेशन होऊ शकतं. आपल्याला माहिती आहे लाईट वेव्स
ह्या ट्रान्सव्हर्स वेव्ज आहेत ज्यांच्या प्रवासासाठी मीडियमचीच गरज नसते. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स म्हणजेच लाईट वेव्स आर ट्रान्सव्हर्स वेव्स. दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देअर प्रोपॅगेशन. आता आपण अशा ह्या ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला समजावून घेऊया 6 नंबरच्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये. Velocity of transverse wave traveling along a stretched string is given by, त्या velocityचा फॉर्म्युला पहा. म्हणजे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वर ज्या वेव्स फॉर्म होतील त्या ट्रान्सव्हर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्स असणार आहेत आणि त्यांच्या व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण या पद्धतीनं समजावून घेऊ शकता. v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एन. आता यातील टी म्हणजे काय, एम म्हणजे काय, तर टी इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. कारण ती स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आहे, दॅट मीन्स इट इज अंडर टेन्शन. तर त्या स्ट्रिंग मधलं टेन्शन म्हणजे टी आणि एम इज द मास पर युनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आणि त्यालाच आपण लिनियर मास डेन्सिटी ऑफ द स्ट्रिंग म्हणू शकतो. सो इन दिस फॉर्म्युला T is the tension in the string and small m is the mass per unit length of the string. आता नेक्स्ट 7th कॅरेक्टरिस्टिक आपण समजून घेण्यापूर्वी एका व्हिडिओ मधून ट्रान्सव्हर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचा माहिती घेऊया. See here. You can see in this video there is a long spiral spring we have considered and one end of that spiral spring is held in hand and that one end of that spiral spring is given motion in vertical plane, you can say up and down. That time the energy spent at this end travels along the spring by changing its shape. You can see here the shape of that spring is changing, but at any point of the spring there is no change in pressure and density of the material of that string. म्हणजे ज्यावेळी या वन एंडला स्प्रिंगच्या आपण मूव्ह करतोय अप अँड डाऊन, म्हणजे ही जी मुवमेंट आहे, ही जी मोशन आहे, ती मोशन स्प्रिंगच्या लेंथला परपेंडिक्युलर आहे. सो पार्टिकल्स ऑफ दॅट स्प्रिंग आर मूव्हिंग इन वर्टिकल प्लेन. That time the energy spent is traveling along the horizontal plane, along the length of the string. So clearly we understand in this type of wave motion the particles of that spring are vibrating perpendicular to the direction of propagation of that wave. So energy transport ची डायरेक्शन आणि पार्टिकलच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन किंवा पार्टिकलच्या मोशनची डायरेक्शन यांच्यामध्ये रिलेशन परपेंडिक्युलरच आहे. म्हणून या स्प्रिंग मधून फॉर्म होणारे किंवा स्प्रिंग मधून ट्रॅव्हल होणाऱ्या वेव्ह ह्या ट्रान्सव्हर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्हज आहेत. मग त्याच्याशी रिलेटेड आपण 7th कॅरेक्टरिस्टिक समजावून घेऊया. वेन ट्रान्सव्हर्स वेव्हज ऍडव्हान्स थ्रू मीडियम, म्हणजे इथं आता ह्या ट्रान्सव्हर्स वेव्ह स्प्रिंग मधून ऍडव्हान्स होत आहे. देयर इज no change of pressure and density at any point of the medium. म्हणजे स्प्रिंगच्या कुठल्याही पॉइंट जवळ प्रेशर आणि डेन्सिटी मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. पण आपण समजू शकता स्प्रिंगचा शेप जो आहे तो शेप कंटिन्युअसली चेंज होतोय. यू कॅन सी वन्स अगेन हियर shape of that spring is changing continuously, but there is no change in pressure and density at any point of that spring. So this was the 7th characteristic of that transverse wave. And the 8th characteristic is the transverse waves can be polarized. आता पोलराइज्ड वेव्ह कुणाला म्हणायचं, तर ह्या डायग्राम मध्येच बघा, या व्हिडिओ मध्येच बघा, ज्या डायरेक्शनला वेव्हचं प्रोपॅगेशन सुरू आहे त्या वेव्हच्या पाथवर येणारी मीडियमची जी काय पार्टिकल्स आहेत, दॅट पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग ओनली इन अ सिंगल प्लेन. म्हणजेच आता या ठिकाणी व्हर्टिकल प्लेन मध्ये ती सगळी पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत आहेत. आणि जर अशा पद्धतीनं मीडियमची ऑल पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, दॅट टाइम त्या मीडियम मधून प्रोपॅगेट होणाऱ्या वेव्हला पोलराइज्ड वेव्ह असं म्हणायचं. मग अशा ह्या ट्रान्सव्हर्स वेव्हज ह्या पोलराइज्ड वेव्हज आहेत.
मग त्या पोलराइज्ड वेव्हची डेफिनेशन आपण अशी घेऊया. A wave in which the vibrations of all the particles along the path of wave are restricted to a single plane. That wave is called as a polarized wave. म्हणजे वेव्हच्या पाथच्या along the wave along which the path along which the wave is traveling. Along that path, all particles are vibrating in a single plane. असं जर होत असेल तर त्या वेव्हला आपण पोलराइज्ड वेव्ह असं म्हणू शकता. म्हणूनच त्या डेफिनेशन मध्ये आपण समजून घेणार की वेव्ह इन विच व्हायब्रेशन्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर अलॉंग द पाथ ऑफ वेव्ह. म्हणजे मीडियमची ऑल पार्टिकल्स अलॉंग द पाथ ऑफ वेव्ह they are vibrating, they are restricted to vibrate only in a single plane. That time that wave is called polarized wave. म्हणजे पोलराइज्ड वेव्ह मध्ये वेव्हच्या पाथच्या अलॉंग येणारी सगळी पार्टिकल ऑसिलेट होतील किंवा व्हायब्रेट होतील, but they are restricted to vibrate only in a single plane. Then that wave is called as polarized wave. So these are the all some properties or characteristics of transverse progressive wave. This was the first type of progressive wave. Now let us learn the second type of progressive wave, which is longitudinal progressive wave. आपल्याला माहिती आहे प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचे जे टाइप्स दोन आपण शिकतोय, that types are based upon the relation between direction of particle vibration and direction of wave propagation. आता ह्या लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये हे जे रिलेशन आहे डायरेक्शन मधलं ते रिलेशन पॅरलल राहतं. त्यामुळं डेफिनेशन मध्ये आपण या पद्धतीनं समजावून घेऊ शकता. A wave in which particles of a medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave. That wave is called longitudinal progressive wave. म्हणजे ज्या वेव्ह मध्ये मीडियमच्या म्हणजे पार्टिकल जी मीडियमचे आहेत त्यांच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन आणि वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन जर पॅरलल असेल तर त्या वेव्हला लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह असं म्हणू शकता. आणि एक्झाम्पल लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं एक्सप्लेन करणारा हा व्हिडिओ आपण रेफर करू शकता. या व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा लॉंग स्पायरल स्प्रिंग कन्सिडर केलेली आहे आणि त्या स्प्रिंगचा वन एंड आपण इथं होल्ड केलेला आहे विथ द हेल्प ऑफ हँड. आणि तो एंड जो आहे तो एंड आता आपण अशा पद्धतीनं मूव्ह करतोय की ती जी मोशन आहे ती स्प्रिंगच्या लेंथला पॅरलल आहे. त्यामुळं ते स्प्रिंगची जी कॉइल्स आहेत या वन एंडला ते कॉइल्स इथं कॉम्प्रेस होत आहेत, क्राऊड होत करत आहेत आणि तिथं जी एनर्जी आपण स्पेंड करतोय ती एनर्जी या स्प्रिंगच्या लेंथ वरून या पद्धतीनं ट्रान्सपोर्ट होते. म्हणजे इथं एनर्जी ट्रान्सपोर्टची डायरेक्शन म्हणजे वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन आणि स्प्रिंगच्या कॉइल्सच्या मोशनची डायरेक्शन ही इथं पॅरलल दिसते. The particles किंवा the coils of that spring are oscillating in horizontal plane. At the same time, energy transportation is taking place in the horizontal plane. म्हणजे इथं पार्टिकलच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन आणि वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन दोन्हीही पॅरलल आहे, सेम आहे. म्हणून या स्प्रिंग मधून प्रोपॅगेट होणाऱ्या वेव्हला म्हणू शकतो आपण लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता ह्या लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मध्ये आपल्याला स्प्रिंगच्या काही रिजन मध्ये स्प्रिंगच्या कॉइल्सने क्राऊड केलेलं दिसतं आणि काही रिजन मध्ये स्प्रिंगच्या कॉइल्स ज्या आहेत त्या वाईडली सेपरेटेड आहेत. हे पहा इथं वाईडली सेपरेटेड, इथं क्राऊडिंग. म्हणजे रिजन ऑफ द स्प्रिंग ऍट विच द कॉइल्स आर क्राऊडेड त्याला आपण कॉम्प्रेशन म्हणू शकता. इन मराठी इट इज कॉल्ड ऍज अ संपीडन. आणि रिजन ऑफ मीडियम किंवा रिजन ऑफ दॅट स्प्रिंग ऍट विच द कॉइल्स आर वाईडली सेपरेटेड तुम्ही बघू शकता इथं क्राऊडेड झालेले आहेत कॉइल्स आणि इथं वाईडली सेपरेटेड आहे. तो वाईडली सेपरेटेड रिजन जो आहे स्प्रिंगचा
त्याला आपण रेरिफॅक्शन असं म्हणू शकता. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज अ विरलन. म्हणजेच ज्यावेळी लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होतील त्यावेळेला मीडियमच्या एखाद्या रिजन मध्ये ती पार्टिकल्स क्राऊड करतील, तिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होईल आणि लगेच ऍडजस्टंट रिजन मध्ये पार्टिकल्स विल बी वाईडली सेपरेटेड, त्या ठिकाणी रेरिफॅक्शन फॉर्म होईल. म्हणजे लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होत असताना अल्टरनेटली कॉम्प्रेशन्स आणि रेरिफॅक्शन्स फॉर्म होणार. ते आपण या सेकंड व्हिडिओ मध्ये समजावून घेऊ शकता. यू कॅन सी हिअर द लेअर ऑफ दॅट मीडियम आर पॅरलल आणि ज्यावेळी त्या मीडियम मधून एनर्जी ट्रान्सपोर्टेशन होत आहे त्यावेळी त्या मीडियमच्या विशिष्ट रिजन मध्ये पार्टिकल्स क्राऊड केलेले तुम्हाला दिसतात, तिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होतं आणि त्याच्या ऍडजस्टंट रिजन मध्ये पार्टिकल्स आर वाईडली सेपरेटेड, तिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होतं. असं हे अल्टरनेट कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शनच्या मदतीनं एनर्जी ट्रान्सपोर्ट होत आहे विथ द हेल्प ऑफ लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता ह्या लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर ते बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे साऊंड वेव्स. सो एक्झाम्पल ऑफ longitudinal progressive wave is the sound wave. You can refer longitudinal wave as a sound wave. So let us learn the characteristics of such longitudinal progressive wave. So characteristics of longitudinal progressive wave. आणि या डायग्राम मध्ये इथं राईट कॉर्नर मध्ये जी डायग्राम आहे या डायग्राम मध्ये स्पायरल स्प्रिंग, लॉंग स्पायरल स्प्रिंग जी आहे ती व्हर्टिकली आपण सस्पेंड केले या रिजिड सपोर्टला आणि त्याचा जो फ्री एंड आहे या फ्री एंडला आपण विथ द हेल्प ऑफ हँड जर्क देणार आहे अपवर्डला किंवा डाऊनवर्डला. जर या फ्री एंडला आपण डाऊनवर्डला जर्क दिला तर या लोअर एंडच्या कॉइल्स आहेत ना त्या वाईडली सेपरेट होतील एकमेकांच्या पासून, म्हणजे तिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होईल. आणि जर त्या फ्री एंडला अपवर्ड जर्क दिला आपण तर त्या लोअर एंडच्या कॉइल्स आहेत तिथं त्या क्राऊड करतील, म्हणजे तिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होईल. म्हणजे अल्टरनेटली फ्री एंडला जर तुम्ही अपवर्डला जर्क दिला तर कॉम्प्रेशन फॉर्म होईल आणि डाऊनवर्डला जर्क दिला तर रेरिफॅक्शन फॉर्म होईल. हे कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन या लोअर एंडला जे फॉर्म होईल म्हणजेच एनर्जी तिथं जी आपण स्पेंड करणार आहे ती एनर्जी ह्या स्प्रिंगच्या लेंथच्या अलॉंग ट्रॅव्हल होईल आणि ट्रॅव्हल होत असताना स्प्रिंगच्या विशिष्ट रिजन मध्ये कॉइल्स क्राऊड करतील आणि लगेच ऍडजस्टंट रिजन मध्ये कॉइल्स वाईडली सेपरेट होतील, म्हणजेच कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन फॉर्म होत होत एनर्जी ट्रान्सपोर्ट या स्प्रिंगच्या लेंथ वरून होईल. त्यामुळं इथं अल्टरनेटली आपण कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म झालंय तिथं स्प्रिंगच्या कॉइल्सनी गर्दी केलेली आहे आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म झालंय तिथं स्प्रिंगच्या कॉइल्सनी एकमेकांच्या पासून डिस्टन्स फॉर्म केलेलं दिसतं. अशा ह्या लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक या पद्धतीने समजावून घेऊ. When longitudinal waves travels through medium, त्या मीडियमच्या पार्टिकलच्या व्हायब्रेशनची डायरेक्शन आणि वेव्हच्या प्रोपॅगेशनची डायरेक्शन पॅरलल असणार, म्हणजेच सेम असणार. दॅट्स वाय द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम व्हायब्रेट इन अ डायरेक्शन पॅरलल to the direction of propagation of the wave. Second, all particles of medium vibrate with same amplitude, same period, and same frequency. Third, the medium is divided into alternate compressions and rarefaction, जे आपण आताच डिस्कस केलं. आणि कॉम्प्रेशन जिथं फॉर्म होणार त्याला तुम्ही म्हणू शकता हाय प्रेशर झोन, म्हणजे त्या ठिकाणचं मीडियमचं प्रेशर इन्क्रीज होणार, मॅक्झिमम होईल. आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार आहे त्याला आपण म्हणू शकता लो प्रेशर झोन. सो कॉम्प्रेशन इज द हाय प्रेशर झोन ऑफ मीडियम अँड रेरिफॅक्शन इज द लो प्रेशर झोन ऑफ मीडियम. आणि जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची डेन्सिटी देखील मीडियमची इन्क्रीज होणार आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची मीडियमची डेन्सिटी
डिक्रीज होणार. त्यामुळं फोर्थ पॉइंट यातला, देर इज अ चेंज ऑफ प्रेशर अँड डेन्सिटी अलॉंग द पाथ ऑफ द वेव्ह. म्हणजे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह ज्या पाथ वरून प्रोपॅगेट होत आहेत, ट्रॅव्हल होत आहेत, अलॉंग दॅट पाथ देर विल बी चेंज इन प्रेशर अँड डेन्सिटी ऑफ द medium विथ कंटिन्युअसली विथ टाइम. म्हणजे जसं ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या पाथ अलॉंग पाथ कुठल्याही पद्धतीचं प्रेशर आणि डेन्सिटी मीडियमची चेंज होत नाही. पण लॉन्जिट्युडनल वेव्ह ज्या पाथ वरून प्रवास करतील, अलॉंग दॅट पाथ देअर इज अ चेंज ऑफ प्रेशर अँड डेन्सिटी अलॉंग द पाथ ऑफ दॅट वे. आणि जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणचं प्रेशर आणि डेन्सिटी इन्क्रीज होईल मीडियमची, आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार त्या ठिकाणची मीडियमची प्रेशर आणि मीडियमची डेन्सिटी डिक्रीज होणार. सो दिस वॉज द 4 पॉइंट अंडर द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ longitudinal wave. Now, second characteristic of longitudinal wave is a longitudinal wave consists of one compression and adjacent rarefaction. म्हणजे एक कॉम्प्रेशन आणि त्याच्या ऍडजस्टंट असणारं रेरिफॅक्शन मिळून वन लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, वन साऊंड वेव्ह फॉर्म होणार. आता दोन सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन मधलं डिस्टन्स किंवा दोन सक्सेसिव्ह रेरिफॅक्शन मधलं डिस्टन्स या डायग्राम मध्ये बघू शकता. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह रेरिफॅक्शन किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन, या डिस्टन्सला पुन्हा एकदा आपण इथं वेवलेंथ म्हणू शकता, पण ती लॉन्जिट्युडनल वेव्हची वेवलेंथ म्हणू शकता. द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन्स or any two successive rarefaction, that distance is called wavelength of the wave. आता या लॉन्जिट्युडनल वेव्ह ज्या मीडियम मधून प्रोपॅगेट होणार आहे त्या मीडियम जवळ इलास्टिसिटीची कोणती प्रॉपर्टी असली पाहिजे ते आपण बघू. सी हियर, फॉर द प्रोपॅगेशन ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह medium must possess the property of elasticity of volume, that means bulk modulus. म्हणजे ज्या मीडियमला स्वतःचा डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो त्या मीडियम मधूनच लॉन्जिट्युडनल वेव्हचं प्रोपॅगेशन शक्य आहे. म्हणजे लॉन्जिट्युडनल वेव्हचं प्रोपॅगेशन होत असताना मीडियमचा व्हॉल्यूम जो आहे तो कंटिन्युअसली टाइम नुसार चेंज होत असणार, आणि असं मीडियम मधूनच लॉन्जिट्युडनल वेव्हचं प्रोपॅगेशन पॉसिबल आहे. मग कोणत्या कोणत्या मीडियमला डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो, तर सॉलिडला डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो, लिक्विडला डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो, गॅसेसला देखील डेफिनाइट व्हॉल्यूम असतो. याचाच अर्थ ह्या लॉन्जिट्युडनल वेव्हज सॉलिड मधून, लिक्विड मधून, गॅसेस मधून प्रोपॅगेट होऊ शकतात, कारण दॅट मीडियम पझेस द प्रॉपर्टी ऑफ व्हॉल्यूम इलास्टिसिटी, दॅट मीन्स bulk modulus. So fifth characteristic will be like this: longitudinal wave can travel or propagate through solids, liquids and gases. Now the sixth one, the velocity of longitudinal wave traveling through a medium. म्हणजे ज्या मीडियम मधून लॉन्जिट्युडनल वेव्ह प्रोपॅगेट होत आहे त्या मीडियम मधील लॉन्जिट्युडनल वेव्हची व्हेलॉसिटी आपण या फॉर्म्युलाला रेफर करू शकता. v इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो. आता या फॉर्म्युल्यामधील ई इज नथिंग बट मॉड्युलस ऑफ व्हॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, म्हणजेच बल्क मॉड्युलस याला म्हणू शकता. अँड व्हॉट इज दॅट रो? विल बी द डेन्सिटी ऑफ दॅट मीडियम. सो दिस वॉज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ longitudinal progressive wave, which was defining velocity of that longitudinal wave traveling through the medium. Now the seventh, when longitudinal wave advances through medium, propagates through medium, there is a periodic variation in pressure and density with time. आणि आपल्याला माहितीच आहे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होत असताना मीडियम डिवाइड होतंय अल्टरनेट कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शन. जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार त्या ठिकाणच्या मीडियमचं प्रेशर आणि डेन्सिटी इन्क्रीज होत आहे, व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो, आणि जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होत आहे
त्या ठिकाणी मीडियमचं प्रेशर डेन्सिटी डिक्रीज होणार, पण व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतोय. त्यामुळं when longitudinal waves advances through medium, there is a periodic variation in pressure and density along the path of that wave. And eighth characteristic, such longitudinal wave cannot be polarized. म्हणजे काय? आपण पोलराइज्ड वेव्हचा मिनिंग समजावून घेतला. all particles along the path of wave, जर आपण एकाच प्लेन मध्ये व्हायब्रेट होण्यासाठी रिस्ट्रिक्ट करू शकलो तर ती वेव्ह पोलराइज्ड होईल. पण लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या बाबतीत along the path of longitudinal wave, जी पण पार्टिकल्स येतील मीडियमची, that particles we cannot restrict them to vibrate in a single plane. That's why we can say that longitudinal waves are not polarized waves. So these are the few characteristics of longitudinal progressive wave. So in the next part, we will study particular about the compressions and rarefactions. We know that compressions and rarefactions are the parts of longitudinal wave, that means sound wave. And when that longitudinal wave propagates through medium is divided into compression and adjacent rarefactions. म्हणजे medium मधून longitudinal किंवा sound wave compressions आणि rarefactionच्या मदतीनं propagate होतात. तर नेमकं compression म्हणजे काय, rarefaction म्हणजे काय, आपण या ठिकाणी समजावून घेऊ. So what is compression? In longitudinal wave, the compression is a region of medium. Compression is the region of medium. म्हणजे जिथं compression form होईल त्या ठिकाणचं जे mediumचा region आहे त्या ठिकाणच्या पार्टिकलनी त्या ठिकाणी क्राउड केला असेल. Region of medium where the particles of the medium are crowded together. म्हणजे medium मध्ये असा एक रिजन मिळेल की त्या रिजन मध्ये असणाऱ्या पार्टिकल्सने तिथं गर्दी केली असेल. असा क्राउडेड रिजन जो आहे मीडियमचा त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन फॉर्म झालेला असतो. That's why we have written here in longitudinal wave, the compression is a region of medium where the particles of that medium are crowded together. So at compression, जिथं compression फॉर्म झालं असेल तिथं मीडियम जवळची डेन्सिटी आणि प्रेशर हायर असेल. मीडियम हॅज ग्रेटर डेन्सिटी अँड प्रेशर. म्हणजे कॉम्प्रेशन जवळ मीडियमची डेन्सिटी आणि प्रेशर तुम्हाला वाढ झालेली दिसेल, इन्क्रीज झालेली दिसेल, पण तिथला व्हॉल्यूम मात्र डिक्रीज झालेला असेल. सी हिअर, व्हॉल्यूम ऑफ मीडियम डिक्रीजेस. कारण आपल्याला माहिती आहे डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग डेन्सिटी जर इन्क्रीज होत असेल तर व्हॉल्यूम डिक्रीज व्हायला पाहिजे. व्हॉल्यूम ऑफ मीडियम डिक्रीजेस अँड टेम्परेचर ऑफ मीडियम इन्क्रीजेस ऍट द कॉम्प्रेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी हीटचं ऍब्झॉर्प्शन होणार, तिथं हीट डेव्हलप होणार, म्हणजे टेम्परेचर कॉम्प्रेशन जवळ इन्क्रीज झालेले मिळेल. म्हणजे कॉम्प्रेशन जवळ हे चार प्रकारचे बदल होतात. कॉम्प्रेशन इज द क्राउडेड रिजन ऑफ मीडियम, आणि त्या क्राउडेड रिजनची प्रेशर आणि डेन्सिटी वाढलेली असेल, इन्क्रीज झालेली असेल, पण त्या ठिकाणचा व्हॉल्यूम डिक्रीज होईल, पण टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, म्हणजेच त्या ठिकाणी हीटचं ऍब्झॉर्प्शन होईल. दिस इज अबाउट द कॉम्प्रेशन. नाव व्हॉट इज रेरिफॅक्शन? सो रेरिफॅक्शन is the region of medium at which the particles of medium are widely separated. So in longitudinal wave, the rarefaction is a region of medium where the particles of the medium are widely separated. एकमेकांच्या पासून अंतर पार्टिकलचं वाढलेलं असेल, widely separated, त्या रिजनला मीडियमच्या रेरिफॅक्शन फॉर्म झाले असं आपण म्हणू शकतो. सो ऍट रेरिफॅक्शन, मीडियमच्या ज्या रिजन मध्ये रेरिफॅक्शन फॉर्म झालं असेल, that at that region medium has smaller density and pressure. म्हणजे मीडियमचं त्या रिजन मधलं प्रेशर आणि डेन्सिटी डिक्रीज झाली असेल, but volume of medium will be increased there and temperature decreases. आणि ज्या त्या रेरिफॅक्शन जवळ टेम्परेचर डिक्रीज होत असेल
तर त्या ठिकाणी मीडियमनं हीट रिलीज केलं असेल म्हणजे रेरिफॅक्शन जवळ कुलिंग टेक्स प्लेस होईल आणि कॉम्प्रेशन जवळ हीट ऍब्झॉर्ब होते म्हणजे हीटिंग टेक्स प्लेस. सो व्हेन longitudinal wave travels through medium, alternately compressions rarefactions are formed. कॉम्प्रेशन जिथं फॉर्म होणार त्या ठिकाणचं प्रेशर डेन्सिटी इन्क्रीज होईल, व्हॉल्यूम डिक्रीज होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, हीट ऍब्झॉर्ब झाल्यामुळं त्या ठिकाणी हीटिंग होईल. आणि रेरिफॅक्शन जिथं फॉर्म होणार, मीडियमच्या ज्या रिजन मध्ये रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार त्या ठिकाणचं प्रेशर डेन्सिटी डिक्रीज होणार, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार, टेम्परेचर डिक्रीज, हीट रिलीज झाल्यामुळं cooling will takes place at that region. So this is about comparative study of compressions and rarefactions. आता ह्या कॉम्प्रेशन आणि रेरिफॅक्शनला रिप्रेझेंट करणारी एक डायग्राम आपण रेफर करूया. See here in this diagram we have shown sound waves as a pressure wave. आता साऊंड वेव्हला प्रेशर वेव्ह आपण असं काय म्हटलं तर साऊंड वेव्ह म्हणजेच लॉंजिट्युडनल वेव्ह मीडियम मधून प्रोपॅगेट होत असताना अलॉंग द पाथ ऑफ वेव्ह प्रेशर इज चेंजिंग कंटिन्युअसली. जिथं कॉम्प्रेशन फॉर्म होणार आहे त्या ठिकाणी हाय प्रेशर रिजन, जिथं रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार आहे त्या ठिकाणी लो प्रेशर रिजन. मग इथं तुम्ही या डायग्राम मध्ये ही जी मीडियम आहे त्या मीडियमच्या पार्टिकल्सनं या रिजन मध्ये क्राऊड केलेला दिसतो पहा, म्हणजे इथं कॉम्प्रेशन फॉर्म झाले आणि त्या ठिकाणीच प्रेशर हाय असल्यामुळं हा आपण हाय प्रेशर रिजन इथं या कॉन्व्हेक्स पार्टनं दाखवलेला आहे. त्यानंतर मीडियमचा हा जो अडजस्टंट रिजन आहे या ठिकाणची पार्टिकल्स वाईडली सेपरेटेड आहेत, म्हणजे इथं रेरिफॅक्शन फॉर्म झालं आणि रेरिफॅक्शन जवळचं प्रेशर असतं ते डिक्रीज असतं, लो प्रेशर असतं. व लो प्रेशर रिजन आपण इथं या कॉन्केव्ह पार्टनं दाखवलेला आहे. आफ्टर दॅट हा रिजन जो आहे अल्टरनेटली पुन्हा इथं पार्टिकल्सनी मीडियमच्या क्राऊड केलेला आहे. सो दॅट दिस विल बी द कॉम्प्रेशन हाय प्रेशर रिजन. ऍडजस्टंट वाईडली सेपरेटेड पार्टिकल्स आहेत, रेरिफॅक्शन फॉर्म होणार आहे लो प्रेशर रिजन. मग जर आपण साऊंड वेव्ह ची जे प्रेशर आहे ते प्रेशर टाइम नुसार ग्राफिकली प्लॉट केलं तर ह्या डायग्राम मध्ये प्रेशर अलॉंग द पाथ ऑफ साऊंड वेव्ह विथ टाइम कशा पद्धतीनं चेंज होतं ते आपण ह्या ग्राफ मध्ये रेड ग्राफ न दाखवलेलं आहे. सो दिस हाय प्रेशर रिजन इज द कॉन्व्हेक्स पार्ट, म्हणजे तुम्ही त्याला क्रेस्ट म्हणू शकता. लो प्रेशर रिजन इज द कॉन्केव्ह पार्ट, त्याला तुम्ही ट्रफ म्हणू शकता. आणि हाच हाय प्रेशर रिजनला इथं तुम्ही कॉम्प्रेशन म्हणा, लो प्रेशर रिजनला तुम्ही रेरिफॅक्शन म्हणा. अल्टरनेटली कॉम्प्रेशन्स अँड रेरिफॅक्शन्स आर फॉर्म when sound wave travels through medium. So this is about progressive wave and the two types of progressive waves: transverse progressive wave and longitudinal progressive wave. So with this we are ending this lecture.